हेलो गाइस, विडियो बनावती है ने कहीं थाय के न थाय थोड़ो टाइम थाय ने हूँ डिप्रेशन में वही जाए। हूँ 2 दी थया एटले विचारा के काम मेलवू काम महीनो दी जीव थवा आव्युं काम मारे टॉपिक नवो काढवो कायम एक ने खावाना तने देखाड़ातो पाछुं खावानानुं कई नवीन होय न तो है पूरा 2 दी सुधी विचार करे ने मने फाइनली आज टॉपिक जड़े गयो कि हूँ कही तमने मारी स्टोरी आज स्टोरी टेलिंग बराबर बधी आखे आखी पहलेथी तो चालू करिए। तो मारो जन्म 16 एप्रिल 2002 ना रोज थयो। पछी प्राथमिक थोड़ुंक शिक्षण में लीधुं सरकारी में मंडेरनी। पछी मैं लीधुं अर्धुं ओछुं शिक्षण सिंगीरीए तपोवन में। पछी हूँ आवी जूनागढ़ होस्टेल में मेर कन्या छात्रालय में ना हूँ 20 दी रही पूरेपूरा ने 20 दी पछी एमांय हूँ अर्धो टाइम मारा मामाने घेर रोकाती 20 दी मांथी 10 दी थी वधारे दी लगभग एटलो टाइम मारा मामाने घेर रोकाणी ने पछी 20 दी पछी पाછી घेर आवती रही वांचते गाजते ने पछी हूँ थोड़ोक टाइम पाછી भणवा जूनागढ़ आवी आजी अमारा जेने घेर रही ने जांजी मोहन घेर एने घेर भणवा हाटू ना पण एज युजुअल हूँ रही 15 ना महीनो दी रही ने पाછી वांचते गाजते हूँ घेर वही गई। पछी हूँ परिश्रम में भणी माधुपर तो ना मैं 12 सुधी कर्युं कॉमर्स कर्युं तो मैं 11-12 में पछी नाथी पूरुं करे 12 धोरण ने पछी हूँ गुरुकुल में रही आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर है ने ना तो ना मैं 3 वर्ष होस्टेल में पूरा कर ना पूरा फाइनली आखी जिंदगी में कोई दी कहीं नहोता कर्या ना करे दीधा गुरुकुल में ना मजा आवती बीजे मजा आवती पण ते दो नानी होती एटले कई बुद्धि होती नहीं अटाणे हे थोड़ी ना कर्युं। पछी मारा विवाह थई गया लग्न थई गया ने लग्न पछी मैं पाछुं 1 वर्षनुं ब्रेक लीधुं हतुं विवाह उतार्या हाटुं ने पछी मोढामां एडमिशन लीधुं मास्टर हाटुं M.Com हाटुं ने हजी चालू है हजी एक परीक्षा बाकी है एमां पास था के न था ने एने ज खबर बराबर हजे सुधी नपास नहीं थई आलेखेरे नक्की नहीं आलेखेर मन सोपड़ी नामी नहीं आवड़ता धंधा में सड़े गई नहीं वाटो एटले आलेखेरानुं नक्की नहीं लगभग तो जो भगवान दया रही तो थई जा सेले वांसे नहीं IMP बाकी कहीं जाजी में शक्यता नहीं एटले कोई आहा न राखता भाई में ये तो थाय बाकी आलेखेरे तो ए नक्की नहीं था ने हगाई मारी नानेथी थई गई थी लखवारी पछी एवं आंकी आव्या जूनागढ़ में मारे है मैं तमने पहला कीधुं ज नहीं कि है मारे कोई दी पण नौकरी करवानुं है नहीं अहीं सपनों नहोतुं कि ना ना मारे नौकरी था करवी थी कि ज्यां सुधी हूँ मारूं कई सारूं न करे ने खुदनुं तो एटलो टाइम मारे करवी थी नौकरी बहु ट्राय करी बहु नौकरी में गोती एटली लाग वगू कराव्युं ने परणुं कराव्युं ने ढेकणुं कराव्युं पण कांई मेळ આવ્યો નો પણ હા બહુ મને અટાણે ખુશી થઈ તે મને બહુ જ દુઃખ થતું હતું કે મને નોકરી કાંઈ નથી આવતી મને નોકરી કાંઈ એટલી મિનિટ કરાવું કંઈ એટલી ઠોઠડી ને તો મને નોકરી કાંઈ નથી આવતી મને નોકરી કરવાની એટલી જલ્દી હતી તો ન આવી પછી મારે હે ને હું તમને આગળ આના પછીનો ફોટો નાખી દે પછી મારે હે ને એક બિઝનેસ કરવો હતો ખાવાનો ન જ હતો એ ફૂડ વેન હતી જે હું આમ એડ કરી દે तो मारे आ फूड वेन करवी थी माधुपर पण ई मने घरेथी परमिशन मळी नहीं ए के कई आपणे रेकड़िયું खोलाय आपणी गई एटले एमां परमिशन न जड़ी बहु ताका बंगाला कर्या रूनी रदड़ी कि भाई मन मारे करवो बिजनेस करवो मारे पण एमां मने न मेळाव्यो कई एटले हाव मारा बापा ई मने ना नहोती पाड़ी कारण के ई मने ऑलवेज सपोर्ट ज करे लखवी ना नहोती पाड़ी पण संजोग परिस्थिति किस्मत न मेळाव्यो बराबर। पछी मैं बीजो विचार कर्यो दुकाननो कि मारे लुगड़ानी दुकान करवी एमां बधाए हा पाड़ी दीधुं पण एमां है ने कई मने हेरखाई दुकान ज न जड़ी पछी है ने सुवाई गयुं हवाई गयुं बधुं ए प्लान आखो है ने विखाई गयो। पछी मैं पाछो मारो त्रीजो प्लान कि मारे अमदावाद जईने एना टिफिन बनाववा परमिशन ज न जड़ी घेरथी मारे में के एटले सेटे हूँ तो एकली जावा ज न दा ने
જવા જ નહોતા, ગમે એ કર્યું એટલે એ ન મેળવ્યો. પછી મેં પાછો વિચાર કર્યો તબેલાનો, કે મારે તબેલો કરવો, ગાયોનો ભીવું. હું કાન મારે તબેલો કરવો. તો એમાં તો પરમિશન હતી, પણ ગાંધી બાપુએ ના પાડી. જાજુ બજેટ જોઈએ, જાજુ પ્લાનિંગ જોઈએ બધું. તો એમાં ગાંધી બાપુએ સરસ્વતીમાં ના પાડી, લક્ષ્મીમાં ના પાડી કે ના ના બેટા હમણાં તારે કંઈ એ નથી કરવાનું થતું. એટલે પછી મેં એ બધું હવાઈ ગયું, સુવાઈ ગયું, તવાઈ ગયું, પતે રહ્યું. પછી મેં વિચાર કર્યો કે લગભગ હમણાં મારો કંઈ આમાં મેળ નહીં પડે, બરાબર, કે બિઝનેસમાં હું કરી પણ થોડોક ટાઈમ કાંઈ ચાર વેચા. પછી મેં ક્લાસીસ કરવાના ચાલુ કરી દીધા, આ કોમ્પ્યુટરના, CCC ટેલીના ને એ બધા. તો મેં 3 મહિના સુધી અપડાઉન કરે, ગધા મજૂરી કરે ને એ કર્યા ક્લાસીસ. હજી ક્લાસીસ પૂરા નહોતા થયા ને અચાનકથી એટલે એટલું પ્લાનિંગ તો હતી જ મારી, પણ અહીં થેજા એ કંઈ ઓલું અહીં નહોતું, એટલું કંઈ ઓલું નહીં કહ્યું, પણ ભગવાને કરી દીધું ભાઈ. આ એ બધા હે ને ભગવાનનો જ પ્લાન હોય. મને હે ને એ લાગે વટાણે કે હે ને આ બધું જે થાય ને એ પહેલેથી લખાઈ ગયેલું. એ હાટું તમે એટલા પ્રયાસ કરતી હતી ને, બીજા ધંધાઓમાં, બીજી નોકરીઓમાં એટલી મેં ટ્રાયો કર્યું ને, અહીં તોડ ઓલું કર્યું હતું કે થે જાય, પણ એ ન થયું ને. અહીં થઈ ગયું ફટાકે એટલે ફટાકે. હું જોતા મને કાં એને આ ટિફિન સર્વિસ ને મારા મોહિયાનો કરતા એના ઓલામાં, તો એની મેલ દીધું. એ કંઈ મને ખબર નહીં, એ મારા મોહિયાને કીધું ને. એ બધી વાત પૂરી થઈ ગઈ ને મને ખબર પડી કે આ રીતના હોતા ટિફિન હોતા. તો હું કાં મળી ગઈ ન કીધું, તો એ કે અમને તો ખબર જ નથી કે તારે એવું કંઈ કરવું. મેં જાજા કોઈને કીધું નહોતું કે ના ના મારે આવું કરવું. મેં મારા સુધી સીમિત રાખ્યું હતું બધું. તો એ થઈ ગયું. પછી હે ને મેં ફોન કર્યો મારા મોહિયાની. હું કાં ભાઈ મારે કરવું, હું કાં તું મને ખાલી હે ને 5 ગોઠવે દે, બરાબર, 2-5 જેટલા થાય ને એટલા મારે આવવું એટલે આવવું ને કરવું એટલે કરવું. તો એની કર્યું મેં ગોઠવું એને, એની 5 ટિફિનનું ગોઠવું, બરાબર. એ કે કાલેથી આવવું પડે. એવું અમારા કોઈ ઠેકાણા નહીં, કોઈ ઠેકાણા જ નહીં, ઘેરી કોઈને ખબર નહીં. હું તો કાલે ને કાલે તો કંઈ થાય ન. તો હું કે 2 દિન તેદું હોય ને ફોન આવ્યો ને તેદું શુક્રવાર હતો. તો એ કહું કે સોમવારથી ચાલુ કરી દઈએ, બરાબર. શુક્રવારે હેંજી નક્કી થયું. શુક્રવારે હેંજી મેં ઘરનામને કીધું. શનિ રવિમાં મેં હગાવાલાને કીધું કે અમે જઈએ, બરાબર. કોઈને એટલે ગામમાં તો કોઈને ખબર જ નહોતા કે અમે જઈએ ને. એટલું ફટાફટ અમે બધું તૈયાર કર્યું ને બધું ગોઠવું ને. અમે સામાન્ય કંઈ નથી લઈ આવ્યા, હજે નથી લઈ આવ્યા. અમારા બેડની, એસીની, ફ્રીજની અમારું અમે કંઈ લે જ નથી આવ્યા. અમે એની ધોયેલ પૂરાને જે અમે ધોળ્યા આવ્યા ને. મારી માને ને મારા બાપાને ધરાલ લઈ આવી કે મારે કોઈક જોઈએ તા કરીને હું લખું જવાનું હોય તો હું એકલી તો ન જ કરી શકા. મારે હાવ હરાવટાણ આવે શકે એને પરિસ્થિતિ જ નથી એની આવે શકે એવી, કારણ કે મારા આઈ જે હાવ જીવે એ આવે નો અને ન હાઈ કરે. એટલે એ લોકો આવે ન કે એને હું લઈ આવી જેટલું બની એટલું વહેલું. બધા ભેગા હોય તો મજા આવે એવા હાટું ને. પછી અમે તો બીજે દી સીધું રવિવારી હવારી એ ભરેલી તો સવાર મેં લબાશું ને સીધા આવે ગામ ને સીધા હમવાય ટિફિન બનાવી નાખ્યા ને. એમાંય ભગવાનની દયા કે બીજે દીથી મારે 20 ટિફિન થઈ ગયા. 5 ટિફિનનું ધારે આવ્યા હતા ને 20 ટિફિન થઈ ગયા, બરાબર. ધીરે ધીરે થતા અટાણે 3 મહિના થયા આમ ટિફિન બનાવવા એને. અટાણે મારે 40-50 ટિફિન થઈ જાય ને. હજે મારે બીજે પીજીયુમાં ચાલુ કરવા, મોતીબાગની એ બાજુ હે ના ચાલુ કરવાના હે અમારે ટૂંક સમયમાં જ. તો ના પણ જેવી ભગવાનની દયા, જો ભગવાન કંઈ કરે દે તો થઈ જાય. ટ્રાય કરવાની હે, આવડે તો થાય તો એ ઠીક હે. આપણું મનનું થાય તો સારું, મનનું ન થાય તો એથી સારું, કારણ કે આપણા મનનું ન થતું હોય એ ભગવાનના મનનું થતું હોય. એ માને ને હાલવાનું ને. મીતા એ માન્યું પણ કે જે ભગવાન ઉપર મેલે દઈએ ને ભગવાન કરે ને બેસ્ટ હોય ને. પછી ટિફિન ચાલુ કર્યું, 2 મહિના થયા ને. મને વિચાર આવ્યો કે હું વિડીયા બનાવવા તો મને તો અહીં કેટલા દીધા મેં મારા મનમાં રાખ્યું. હું કાં વિડીયા બનાવવાનું તો લખું યા નહીં પાડે ને. મારા બાપુએ લખું તો હજે હું મન વેલા લખું તો, કારણ કે મને બહુ સપોર્ટ કરે લખું. મને કે કોઈ વાતનું ઓલું ન કરે, તો મારા બાપુએ કરે. પણ હું કાં વિડીયામાં તો આમ કાં માનવા હોય, માને કે ન માને મારી માન, મારા બાપો, મારા ઘેર, મારા હારે
પછી મેં 3-4 દી તમે વિચાર કર્યો ખાલી કે મારી વાત કઈ રીતના મેળવી. પહેલાં મેં લખું પાસે મેળવી લખું કે હા તારે થોડી મરજી હોય થોડી થતું હોય કે મારે બનાવવા તો બનાવી કે મને કંઈ વાંધો નથી. તો હું કાં બધા એમ વાતું કરીએ તો કે કંઈ કે આપણે ફેર ન પડે, થોડી મજા આવે તારે બનાવવું તારે કરવું તો કઈ. હા તું સાથ સહકાર દે તો મારે ત્યાં બનાવવું જ મારે ત્યાં કરવું જ. તો એ કે હા તું કર. તો એને આ પાડતી હું કહી અમારા બાપાને ક્યાં કહી. તો હજે મેં વાત નથી કરી બરાબર. આ ભગવાનના ઓલેથી જ છે એટલે આમાં હું આગળ વધે જાય મને પાકો વિશ્વાસ છે. હજે મેં વાત નથી કરી તો અમારા બાબાએ મને સાંભળેથી કીધું એ કે આ જો ખાવાના નાના વિડીયા બનાવતા હોય ને આવા તો એ કે દુનિયાના હાલે. તો બાપા હું કહું હું ચાલુ કરે દા હા કે કરે દે કે તારે કરવા હોય તો તું લખવાનું વાંધો ન હોય તો હમણાં કંઈ વાંધો નહીં તમારી જેવી મરજી. હું કહું તો બધે વાતું કરી હે એ કે માણસ અહીં વાતું કરવાની હે ના અહીં વાતું કરવાની હે તું તમને મજા આવતી હોય તમને થતું હોય કે કરું તો કરું. હું કહું હે ભગવાન આ કામ કે ચમત્કાર ઉપર ચમત્કાર થાય. બીજે જ જેથી મેં ચાલુ કરી દઉં મને કંઈ મગજમાં નહોતું કે હું કઈ રીતના બનાવી કાં કાયમ નોખું નાખી મને થાય કે નહીં થાય મને આવડે કે નહીં આવડે. બીજે દિવસે મેં વિડીયો નાખી દીધા ને એમાં અટાણે થોડુંક મંદ હાલે પણ થઈ જાય મને તો એવું લાગે કે થઈ જાય. તો અટાણે જવા કરા આ સુધીની મારી સ્ટોરી જોવે લીજો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લીજો. સબસ્ક્રાઈબ કરો યાર. મોટિવેશન તો આપો માણસને. મોટિવેશનનો વગર જે બી કામ નથી કરતી એટલે અહીં વહી જાય. મોટિવેશન વગર માણસ ક્યાંય કામ કરે. ડિસિપ્લિન તો જો મારા અટાણ સુધી આજે એક વિડીયો નહોતો એવા હાટું અટાણે 11-12 વાગ્યા અટાણે હું આ વિડીયો બનાવવા હવે પાસે વહેલી ઉઠીને કામ ધંધે સડવાનું હે. ડિસિપ્લિન તો હે મારામાં એક દી પાડ્યો ને તમને લાગતો હોય કે નહીં મારામાં ડિસિપ્લિન તો એ વાટું જો અટાણે આ ટોપિકમાં વિચારે ને આ ટોપિક મેં સ્ક્રિપ્ટ કે કંઈ ત્યારે કે ડાયરેક્ટ કેમેરો ખોલ્યો ડાયરેક્ટ બોલવા માંડી. કંઈ હું વિચારતી નથી બોલ્યા પહેલાં બરાબર. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી લીજો ને એટલી જ મારી સ્ટોરી હતી. બાકી મારે લખવાનું ને બધું એ આવીએ તાર પાછું કર્યું ત્યાં સુધી તમે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો બરાબર. તમારું એમાં તમારી કોઈની કંઈ ખોટ નહીં જાય પણ તમે નહીં કરો ને તો મારી ખોટ જાહે એટલે કોકનું ભલું કરી જો પ્લીઝ. આજ માટે એટલું જ. ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રિ. પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ.